రాజుల రెండో గ్రంథం राजाओं की दूसरी पुस्तक 20వ అధ్యాయము 20वां अध्याय మొదటి వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. पहले वचन को पढ़ते हैं। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि ऐसा रोगी हुआ है कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वादे क्योंकि तू नहीं बचेगा मर जाएगा ఇదే విషయాన్ని इसी विषय को యెషయా గ్రంథంలో కూడా రాయబడి చదవండి. 38వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యం यशायाह की पुस्तक में भी लिखा गया है 38:1 38 यशायाह की पुस्तक 38वां अध्याय पहला वचन। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ है कि मरने पर था तब आमोस का पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा यहोवा यो कहता है अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वादे क्योंकि तू ना बचेगा मरी जाएगा. దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर के लोगों, ఇక్కడ రాజైన హిజ్కియా మరణకరమైన రోగాన్ని సంభవించిన విధానం తెలుస్తుంది. यहाँ पर राजा हिजकिय्याह को ऐसा रोग लगा जिससे कि वो मरने पर था. ఈ మరణకరమైన రోగంతో ఒక్కొక్కరు బాధపడతా ఉంటే, यह मृत्यु प्राप्त करने वाला रोगों से जिस प्रकार वह पीड़ित है, అక్కడ ప్రవక్త వచ్చి वहाँ पर भविष्यद्वक्ता आकर అతను దర్శించి उसे दर्शन देकर हिजकिय्याह हे हिजकिय्याह నువ్వు మరణం కాబోతున్నావు, तू मरने वाला है, వెళ్ళి ఇల్లు చక్కబెట్టుకొని రా जाकर अपने घराने के विषय जो आज्ञा देना हो वह दे అని ఈ ప్రవక్త ఎప్పుడైతే చెప్పాడో, यह कहकर यह भविष्यद्वक्ता जब बोलता है నా ఇల్లు చక్కబెట్టుకోమంటున్నాడు, मेरे घराने के विषय में आज्ञा देने को कह रहा है, ఎక్కడ పొరపాటు జరిగింది, कहाँ गलती हुआ है, ఏం తప్పు జరిగింది, क्या गलती हुआ है, నేను దేవుని దృష్టిలో బాగానే ఉన్నానా, मैं तो प्रभु की दृष्टि में सही हूँ, రాజ్యాన్ని సరిగ్గా పరిపాలిస్తున్నానే, राज्य का पालन भी ठीक ढंग से कर रहा हूँ, దేవుని ఆజ్ఞలైతే పాటిస్తానే ఉన్నాను, प्रभु की आज्ञाओं का भी पालन कर रहा हूँ, చాలా ఖచ్చితత్వమైన జీవితం చేస్తున్నాను, उचित रूप से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, యథార్థ మార్గంలో నడుస్తున్నాను, यथार्थ के मार्ग पर चल रहा हूँ, దేవుని ఆజ్ఞా విధులను పాటిస్తున్నాను, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा हूँ, లోపం ఎక్కడ జరిగిందబ్బా, कमी कहाँ है, ఎందుకు నాకు మరణం అవుతామని చెప్తున్నాడు, मुझे मृत्यु प्राप्त होगा करके क्यों बोल रहा है, ఎందుకు నా ఇల్లు చక్కబెట్టుకోమంటున్నాడు, क्यों मुझे अपने घराने के विषय में आज्ञा నాలో देने ఉన్న को बोल रहा తప్పు है, ఏంటి, मेरे తప్పు अंदर ఏంటి की क्या गलती है అని వెంటనే తన ఆత్మ పరీక్షకి ఆయన దిగి ఉన్నాడు. या जैसे यह सुना उन्होंने अपने आत्मीय परीक्षा के विषय में सोचने लगा, తన లోపాలు వెతుకుంటా వచ్చి ఉన్నాడు. अपने अंदर की कमियों को ढूंढते हुए आया, ఆయన గోడ వైపు తన చేతులు పైకెత్తి वह दीवारों के और अपने हाथों को ऊपर మోకాళ్ళ उठाकर మీద ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు, घुटने में होकर प्रार्थना करने लगा, ఏడుస్తూ ఉన్నాడు, रोते हुए ప్రలాపిస్తున్నాడు. बिड़कते हुए, ప్రభువా, నా తప్పిదం ఏమిటయ్యా, हे प्रभु मेरी నా गलती దోషం क्या है? ఏమిటయ్యా, मेरा दोष क्या है, నేనేం పాపం చేస్తానయ్యా, मैंने क्या गलती ఈ की? మరణకరం రోగంలో ఈ మరణమే నాకు శరణ్యమా, ये मृत्यु प्राप्त होने वाला रोगी मुझे सही है क्या, ఈ రోగం ద్వారా నేను మరణిస్తానా, क्या इस रोग के द्वारा मैं मृत्यु ఎందుకు ఈ प्राप्त करूंगा? ఘోరమైనటువంటి శిక్ష నాకు इतना भयंकर शिक्षा అని क्यों है? కన్నీళ్లతో ఏడ్చి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. इस प्रकार वह आंसू बहा कर प्रार्थना करने అయ్యా, लगा, ఇంకా ఏదైనా నాకు తెలియని విషయం ఉంటే క్షమించని వేడుకుంటున్నాడు. प्रभु अगर कोई विषय में नहीं जानता हूँ, मेरे द्वारा कोई गलती हुआ तो मुझे నేను माफ అలా कर। నీ సంగతిలో నిర్దోషం బ్రతికిన అదంతా నీకు తెలిసే కదా, నా मैं किस బ్రతుకు प्रकार तेरे सानिध्य में निर्दोषता के साथ जीवन నా बिताई బ్రతుకు तुझे నీకు जानता నీ ही है। ఎదుటి కనబడితే ఉంది కదా ప్రభు मेरा जीवन तो तेरे सामने खुला है, అని తన వ్యక్తిగత జీవితంలో పశ్చాత్తాప హృదయంతో కన్నీళ్లతో ఏడ్చి ప్రలాపించి వలపిస్తూ ఉన్నాడు. इस प्रकार वह अपने व्यक्तिगत जीवन में आंसुओं के साथ रो कर प्रभु के सानिध्य में बिलखते हुए प्रार्थना करने लगा, తన ఆత్మ పరీక్ష చేసుకున్నాడు, आत्मीय परीक्षा करने लगा, తన కుటుంబ పరిస్థితిని గుర్తించాడు, अपने परिवार की स्थितियों को తన ध्यान देने పరిపాలన लगा, విధానాన్ని జ్ఞాపకం अपने చేసుకున్నాడు. राज्य परिपालन को स्मरण करने ఎక్కడ लगा, పొరపాటు చేసినట్టు తనకు గుర్తు రావటం లేదు. कहीं भी गलती किया हो ये उसको याद नहीं आ रहा ఎందుకు था। ప్రభు మరి నాకు ఈ విధమైన మరణ శిక్ష అని అడుగుతున్నాడు. तो क्यों प्रभु इस प्रकार की मृत्यु मुझे क्यों?
తన కన్నీళ్ళని కనిటి ప్రార్థన చూసిన ఆకాశం ఉన్న దేవుడు, उसकी आंसुओं को और आंसुओं में छुपी प्रार्थना को देखने वाला आकाशी परमेश्वर, ఆయన ఆంగణం దాటి వెళ్ళలేదు ప్రవక్త. वो उसके घर से बाहर भी नहीं हो पाया था कि बच सकता, తన శాలలోంచి బయటికి వెళ్ళలేదు. उनके पसलों से भी वो बाहर नहीं गया, వెంటనే తిరిగి వస్తున్నాడు. तुरंत वो वापस आया, వచ్చి నేరుగా వచ్చి చెప్తున్నాడు, सीधा उनके पास आकर कहने लगा, హిజ్కియా, हे हिजकिय्या, దేవుడు నీ కన్నులు చూశాడు, परमेश्वर ने तेरे आंसुओं को देखा, प्रार्थना तेरी आलकिंचाడు, प्रार्थना को सुना, తిరిగి నీకు 15 సంవత్సరాల ఆయుష్ పొడిగిస్తున్నాడు दोबारा वो तुम्हारी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दिया है, అని దేవుడు ఇప్పుడే నాతో మాట్లాడని చెప్పాడు. परमेश्वर अभी मुझसे बात किया करके बताया. అర్థమైందా? समझ में आया? ఇల్లు చక్కబెట్టుకుంటే విషయం అర్థమైందా? घर के विषय में क्या आज्ञा देना है, इसके विषय में आप समझ गए हो? ఇల్లు చక్కబెట్టుకోవటం అంటే घर को सुधारना है, మన అంతరంగ జీవితంలో ఉన్న రహస్యమైన పాప దోషాలను వాటిని వెతికి పట్టుకొని వాటిని తొలగించుకోవాలి. हमारे अंदरूनी जो पाप है उनको ढूंढ कर उन्हें पकड़ना है और हटाना है. మనకు శత్రువు, మనకు అగర్భ శత్రువు, మన దేహం ఏదైనా దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తుంది దాన్ని గుర్తుపట్టాలి. हमारा दुश्मन और हमारा शरीर अगर परमेश्वर विरुद्ध कोई पाप कर रहा है तो उसको पहचानना है. మన కళ్ళే గాని, మన నాసిక రంధ్రాలే, మన నోరే గాని, మన చెవులే గాని ఈ యొక్క పంచరుచులు చూసేటువంటి ఈ యొక్క పంచేంద్రియాలు ఏదైనా దేవుని దృష్టిలో తప్పు చేస్తానని గుర్తుపట్టాలి. चाहे हमारा आंख हो, हाथ पैर हो या पंच तत्व को देखने वाला हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो, अगर कोई गलती कर रहा है तो इसको మన శరీరం पहचानना ఏదైనా है. దేవునికి వ్యతిరేకంగా కార్యం చేస్తుందని గుర్తుపట్టాలి. हमारा शरीर कोई कुछ भी हो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो पहचानना है. ఎందుకంటే పంచేంద్రియాల ద్వారా పలు రకమైనటువంటి నష్టాలు మనం గుర్తు చేసుకుంటాం. क्योंकि पंचेंद्रियों के द्वारा कोई भी कुछ भी गलती होता है तो उसके द्वारा नष्ट का ही ఇల్లు अनुभव करते हैं. చక్కబెట్టుకో అని చెప్పిన మాటలు అర్థం ఏంటంటే घर के विषय में आज्ञा देना, इसका अर्थ क्या है? ఎవరికి కావాల్సిన వారి ఆస్తులు పంచివ్వడం, వాళ్ళని చక్కబెడతాం, వాళ్ళు నడవలసిన మార్గం వాళ్ళకి ప్రబోధించడం కాదు మాత్రం కాదు, కానీ जिनको जो जिम्मेदारी देना है, जिसको कौन सी धन संपत्ति सौंपना है, ये जिम्मेदारी देना ही नहीं. నీ వ్యక్తిగతమైన ఇల్లును కూడా దేవుడు నువ్వు చక్కబెట్టుకోవాలి. अपने व्यक्तिगत रूपी घर को भी तुझे सुधारना है और सही దేహం करना అనే నీ है. గుడారాలను చక్కబెట్టుకోవాలి. शरीर रूपी जो आपका घर है उसे भी सुधारना है. నీ గుడారంలో ఉన్న ప్రతి అవయవము దేవుని చిత్తాన్ని చేసే విధంగా చూసుకోవాలి. आपके शरीर रूपी घर में जो भी अवयव या जो भी हो उसको सुधारना है. అది దేవుడికి ఖచ్చితమైన మార్గం నడవాలి. वो परमेश्वर की सही मार्ग पर चलना है. నీ కళ్ళు ఏదైతే నువ్వు చూస్తున్నావో చూసిన దాన్ని బట్టి నీ ఆత్మకు శిక్ష రాకూడదు. आपके आंखें जो भी देख रहा हो उसके देखने के निमित्त उसके कारण आपके ऊपर कोई दोष नहीं నీ लगना చెవులు है. ఏదైతే వింటున్నా నీ వినుడి ద్వారా నీ ఆత్మకు శిక్ష రాకూడదు. आपके कान जो भी सुन रहे हो उसके सुनने के कारण भी आपको शिक्षा प्राप्त नहीं होना है. నీ ముక్కు ఏదైతే వాసన గ్రహిస్తుందో ఈ యొక్క వాసన గుర్తించే విషయంలో నీకు శిక్ష పడకూడదు. आपका नाक जो भी सुन रहा है उसके कारण भी आपको शिक्षा नहीं मिलना నీ चाहिए. నోరు ఏదైతే మాట్లాడుతుందో ఏదో సెలవిస్తుందో నీ నోటి మాటలను బట్టి నీకు శిక్ష आपका రాకూడదు. मुंह जो भी बोल रहा है उसके कारण भी आपको शिक्षा नहीं मिलना నీ चाहिए. యొక్క శరీరం ఏదైతే స్పర్శిస్తుందో నీ స్పర్శ విధానం బట్టి నీకు ఎలాంటి శిక్ష నీ ఆత్మకు రాకూడదు. आपका शरीर जिसको स्पर्श कर रहा है उस स्पर्श के कारण भी आपको आपके ऊपर शिक्षा नहीं आना चाहिए. ప్రభు అది ఎందుకు చెప్పాడు, प्रभु इसलिए बोलता నీ है కళ్ళు నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన ఎలా, अगर आपकी आंखें आपको टोकर दे నీ కళ్ళు పెరిగేసి వాటిని పారవేసాయి. उनको उखाड़ के उनको फेंक दो. నీ కళ్ళు లేకుండా అంధుడిగా నువ్వు పరలోకంలో చేర్చిన పర్వాలేదు, కానీ అంధుడు అయి నువ్వు నరకంలో నీ ఆత్మ పడవేయడానికి ఇష్టపడబాకు. बिना आँख के अंधा होकर भी तू स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकता है, लेकिन आँख रहकर भी नरक में जाना. నీ చెయ్యి నిన్ను అభ్యంతరపరిచి దాన్ని నరికి అగ్నిలో వేయమన్నాడు. अगर तेरा हाथ टोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक నీ दो. కాలు నిన్ను అభ్యంతరపరిచి దాన్ని నరికి అగ్నిలో పారవేయమన్నాడు. तेरा पैर टोकर खिलाए तो उसे काट कर आग में डाल दो. పూర్తి నీ దేహాన్ని నువ్వు కాపాడుకోవచ్చు. पूरी तरह से अपने शरीर की रक्षा कर सकते हो. ఎందుకు ఈ విధంగా చెప్తాడంటే या इस तरह से क्यों बोल रहा है? ఏదైతే మన జీవితంలో అభ్యంతర కారకులుగా ఉండవో వాటిని చక్కబెట్టుకుందానికని ప్రభు వారు ఇలా చెప్పాడు. जो हमारे जीवन में टोकर का मार्ग टोकर के रूप में आए उन सबको सुधारने के लिए बोल అంటే रहे వాటిని हैं. నిజంగా కత్తిరించి వేయటమని కాదు, వాటి ద్వారా జరిగే ఆ అపవిత్రమైన కార్యాలను కత్తిరించి వేయమని ప్రభు వారి యొక్క ఆశయం ఉన్నది. इसका अर्थ है सही रूप से सही मायने में उनको काट कर फेंकना नहीं, उनके द्वारा जो भी कार्य आतंक उत्पन्न कर रहा है उन्हें काट कर फेंकना है. అందుకనే ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు మత్తయి సువార్త 6:22 వాక్యం చెప్తాడంటే, इसलिए प्रभु यीशु मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 22वें वचन में क्या बता रहा నీ है? దేహమునకు దీపం కన్నే గనుక तेरे शरीर का दिया आँख है. నీ కన్నులు తేటగా ఉంటే నీ దేహం అంతా వెలుగుమయం ఆరోగ్యంగా ఉండట్లే. अगर यदि तेरा आँख निर्मल है तो तेरा
सारा शरीर भी उजाला और निर्मल रहेगा। ఈ రోజు నీ కళ్ళు చక్కబెట్టుకోమనం, నీ దేహం చక్కబెట్టుకోమన్నప్పుడు నీ కళ్ళు నీ యొక్క జీవితం చక్కబెట్టుకోమన్నప్పుడు మొదట నీ కళ్ళను చూసుకోవాలి। आज के दिन आप अपने शरीर को सुधारना हो, सही ढंग से रखना हो, तो सबसे पहले अपने आँख को भी निर्मल रखना है। నీ కళ్ళు తేటగా ఉండినల్లా నీ దేహం అంతా సరిగా ఉన్నట్లే। अगर आपका आँख निर्मल रहेगा तो आपका सारा शरीर भी निर्मल నీ रहेगा। కన్నులు అపవిత్రమైన దృశ్యాలు చూసేదానికి అపవిత్రమైనటువంటి వాటిని తిలకించే కళ్ళుగా ఉండి తిరగకూడదు। आपकी आंखें अपवित्र दृश्यों को नहीं देखना है। అందుకని ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నారు, ఆ ఎదుటివాని కంట్లో ఉన్నట్టు నలుసుని తినడానికి కాదు, నీ కంట్లో ఉన్న పెద్ద దోలాన్ని తొలగించుకోమని చెప్తున్నాడు। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि सामने वाले के आँख के तिनके को नहीं निकालना है, तुम्हारे आँख में जो है उसे हटाने के लिए बोल रहा है। పెద్ద యొక్క బరువును తొలగించుకోమని చెప్తున్నాడు। बहुत बड़ा जो तुम्हारे ऊपर जो बहुत बड़ा भार है उसको उठाने, ఎందుకంటే కళ్ళు పరిశుద్ధంగా ఉండి తరాలి। क्योंकि आँख जो है निर्मल रहना चाहिए। కళ్ళు పవిత్రంగా ఉన్నాయంటే దేహం అంతా పరిశుద్ధంగా ఉన్నట్లే। अगर आँख पवित्र है तो पूरा शरीर भी पवित्र रहेगा। ఆ రోజు హవ్వ పాపం చేసిందంటే తన యొక్క కళ్ళు పాడైపోయినాయి। उन दोनों में हवा पाप किया है तो उनकी आँख जो है కళ్ళకు రమ్యమైందిగా కనపడింది। उनकी आँखों के लिए सुंदर दिखने लगा था। ఆ కళ్ళ ఆశ ప్రారంభమైంది। आँखों के द्वारा जो आशा है वो प्रारंभ हुआ था। కళ్ళ ద్వారా ఆశ ప్రారంభమైంది, తన శరీరం అంతా పాడైపోయింది। आंखों के द्वारा आशा प्रारंभ होने के कारण उसका पूरा शरीर भी జీవితం అంతా నష్టానికి గురి వచ్చింది। पूरा जीवन भी बर्बाद के रास्ते पर गया। ఇదిగో నీ ఇల్లు చక్కబెట్టుకున్నప్పుడు మొట్టమొదటిగా నీ యొక్క కళ్ళు చక్కబెట్టుకోవాలి। देखो, अगर आप अपने घर को सुधारना चाहते हो, उसके विषय में जो भी आज्ञा देना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आँख को निर्मल करना। పరసమైన స్వప్నాలు దర్శనాలు చూసే కళ్ళుగా ఉండి తీరాలి। स्वर्ग संबंधी दर्शनों को देखने के योग्य आपकी आंखें रहना है। దేవుని దివ్య దర్శనం ప్రాప్తి పొందేటువంటి కళ్ళుగా ఉండి తీరాలి। परमेश्वर के दर्शन को देखने के योग्य रहना है। నీ కళ్ళు ఆ యొక్క పరసమైన స్వప్నాలు చూసే విధంగా నడిచి తీరాలి। आपकी आंखें स्वर्ग संबंधी दर्शनों को देखने की रीति से चलना है। నీ కళ్ళల్లో ఉన్న సమస్త దోషాలు తొలగించబడాలి। आपकी आंखों में जो समस्या जो दोष द्वेष है उसको हटाना है। చక్కగా తిన్నగా యేసుక్రీస్తుని నువ్వు ముఖాముఖి చూడగలిగిన ధైర్యం నీ కళ్ళకు కలిగి ఉండాలి। सीधे रूप से सही ढंग से प्रभु यीशु मसीह को देखने का धैर्य शक्ति आपकी आंखों में रहना है। హల్లెలూయా। हालेलुया। ఇంకా లేఖనాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే, और वचनों में क्या बताया गया है? సామెతల గ్రంథం 6:23 వాక్యం చదువుతుంటే, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 23वें वचन में जब हम देखते हैं तो ఆజ్ఞ నీకు దీపంగాను ఉపదేశం నీకు వెలుగుగా ఉండును గాక అంటున్నాడు। आज्ञा तो दीपक के और शिक्षा ज्योति के रूप में रहेगा करके बताया जा रहा ఈ రోజు దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించాలి। आज के दिन प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। అవి దీపంగా నీ మార్గాల్లో త్రోవ చూపుతా ఉంటాయి। वो दीपक के रूप में आपके मार्ग में रास्ता दिखाएगा। ఆయన ఉపదేశ కట్టలను అవలంబించవలసిన ఆవశ్యకత నీకు ఉన్నది। उसकी शिक्षा का अनुसरण करना है। అది నీకు వెలుగు చూపి నీ మార్గాలు నీకు తోడుగా ఉంటాయి। वो आपको ज्योति के रूप में उजाले दिखाएगा और आपके मार्ग में रहे साथ నీ ఇల్లు देगा। చక్కబెట్టుకో అని చెప్పిన మాటను బట్టి आज के दिन आप अपने घर के विषय में जो भी ఆజ్ఞలను పాటించాలి। आज्ञाओं का पालन करना है। ఆ యొక్క ఉపదేశాన్ని వినియోగించుకుంటా ఉండాలి। शिक्षाओं का भी पालन करना चाहिए। దీపము వెలుగుగా ఉన్నటువంటి నీ యొక్క ప్రవర్తన విధానాన్ని చక్కగా నడిపించుకొని తీరు ఉండాలి। दीपक ज्योति के रूप में रहने के योगी आप जिस प्रकार चल रहे हो उसको सही करना है। శిక్షార్థమైన గద్దెంపులు నీకు జీవ మార్గంలో వ్రాయబడుతూ వస్తూ ఉన్నది। सिखाने वाले की डांट जो है उससे जीवन प्राप्त होता है। ఎవరైనా గద్దెంచినప్పుడు అవి నీకు జీవ మార్గాలుగా వాటిని స్వీకరించాలి। अगर कोई आपको डांटे तो वो जीवन के मार्ग के रूप में उसे स्वीकार करना है। ఇంకా సామెతల గ్రంథం 20:27 వాక్యం చెప్పబడుచున్న మాట ఏంటంటే, और व्यवस्था विवरण 20वां अध्याय 27वें वचन में क्या लिखा गया నరుని है? ఆత్మ యెహోవా పెట్టిన దీపము, परमेश्वर की आत्मा यहोवा के द्वारा दिया हुआ दीपक है। ఈ దీపము మనుషుని యొక్క అంతరంగికలన్నిటిని శోధిస్తా ఉంటది। यह दीपक जो है मन की सब बातों की खोज करता है। ఇది యెహోవా పెట్టిన దీపం। यह यहोवा का दीपक है। ఈ యెహోవా పెట్టిన దీపమే మనుషుని యొక్క ఆత్మ। यह यहोवा के द्वारा दिया हुआ दीपक ही मनुष्य की आत्मा है। ఈ ఆత్మను మనం నిర్మలంగా పరిశుద్ధంగా ఉంచి తీరాలి। इस आत्मा को हमें पवित्र रखना है। ఈ ఆత్మ ఆరిపోయిందిగా ఉండకూడదు। यह आत्मा बुझे हुए के रूप में नहीं रहना है। ఈ ఆత్మ రెపరెపలాడుతున్న ఈ ఆత్మ చెప్పే గద్దెంపులకు మనం లోబడాలి। यह आत्मा जो भी डांट देता है उसके अधीन हमें रहना है। ఈ యొక్క యెహోవా పెట్టిన ఆత్మ చిరుదీపమైన ఆత్మను మనం బ్రతికించే వారిగా ఉండాలి। यहोवा के द्वारा दिए हुए इस आत्मा को दीपक के रूप में हमेशा जलाते हुए रखना है। ఈ దీపాన్ని మనం చక్కబెట్టుకున్న వారిగా మనం సిద్ధింపు చేయబడాలి। इस दीपक को हमेशा जलाते हुए रखना है। హల్లెలూయా। हालेलुया। ఈ దీపాన్ని నువ్వు ఆర్పుకున్నావంటే, अगर इस दीपक को आप बुझाओगे, అసలు దీపం తొలిగిపోయిందంటే కొసర దీపం నీ తల దగ్గర పెట్టాల్సి వస్తది। जो असल में दीपक के रूप में रहता है, अगर वो आपके जीवन से हट गया तो अंत का जो दीपक है उसको आपके सिराने में रखना होगा। చాలా భయంకర పరిస్థితి। यह बहुत भयंकर परिस्थिति होगा। ఒక శవంగా నువ్వు మార్చబడతా తల దగ్గర దీపం వెలుగుతా ఉంటది। एक शव के रूप में आप बदले जाओगे और आपके सिराने में एक दीपक जलता रहेगा। ఇంకొసర దీపం చూసుకోవడానికి అసలు దీపం నీ జీవితంలో ఉండదు।
अंत का दीपक तो देखोगे, लेकिन असल में शुरू में जो दीपक है उसको देख नहीं पाओगे। నేను నా దేవుడు పెట్టిన ఆత్మని దీపాన్ని పోగొట్టుకుంటే ఏం ప్రయోజనం లేదు. परमेश्वर के द्वारा दिए हुए आत्मिक दीप को अगर खो दोगे तो कोई प्रयोजन नहीं ఈ होगा। దీపాన్ని కాపాడుకో, నీ అంతరంగ పరిస్థితిని సరి చేసుకో. इस दीपक की रक्षा करो और अपने अंदरूनी అంతరంగికులను పరిశోధన చేసే దీపాన్ని సరి చేసుకో. और अपने मन की खोज करने वाले दीपक को सुधारो। ఆ సమూయేలు గ్రంథం 2వ గ్రంథము 22-29 వాక్యాలను చదువుతున్నప్పుడు शमूएल की पुस्तक 22वां अध्याय 29वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो ఇక్కడ దేవుని బిడ్డలు సెలవిస్తున్నారు, यहाँ पर परमेश्वर के बच्चे बोलते हैं, యెహోవా నీవే నాకు దీపము అని అయి ఉన్నావు. हे यहोवा तू ही मेरा दीपक है। యెహోవాయే నాకు దీపంగా ఉండును, यहोवा ही मेरे दीपक के रूप में रहेगा, ఆ చీకటి నాకు వెలుగుగా చేయును मेरे अंधेरों को दूर करके उजाले के रूप में बदलेगा అని ఇక్కడ భక్తులు చెప్తున్నారు. कहकर यहाँ पर भक्त लोग ఈ बोलते రోజు हैं। దేవుడే మనకు దీపంగా పెట్టుకోవాలి. आज के दिन प्रभु को ही हमें दीपक के रूप ఈ में रखना దీప है। కాంతిలో మన జీవితాలన్నిటిని సరి చేసుకోవాలి. इस दीपक के उजाले में अपने जीवन को सुधारना है। ఈ దీప కాంతిలో మన జీవితాన్ని వెలుగుమయంగా మార్చుకోవాలి. इस दीपक की उजाले में हमें अपने जीवन को ఈ सुधारना దీపం है। వెలుగుచుండగానే మన ఇల్లు చక్కబెట్టుకోవాలి. ये दीपक जलते समय ही हमें अपने घरों को सुधारना క్రీస్తు है। సువార్త ప్రకాశం ప్రకటించబడుతున్న ఈ దినాల్లో నీ జీవితం సరి చేసుకోవాలి. प्रभु के सुसमाचार प्रकट होने वाले इस दिनों में अपने जीवन को सुधारना है। ఈ సువార్త ద్వారాలు మూయబడిన తర్వాత, ఈ సువార్త ప్రకాశం మూయబడిన తర్వాత నీ జీవితం అంధకారంగా మార్చబడుతుంది. प्रभु के वचन का द्वार अगर बंद हो जाएगा तो आपके जीवन अंधकारमय होगा। ఇప్పటికే చర్చిలు మూయబడి వాక్యాలు చెప్పబడి ఆపివేసి చాలా దుష్టుడు పలు విధమైనటువంటి మార్గాలు నడిపిస్తూ వస్తూ ఉన్నాడు. अभी से ही पूरे चर्च बंद किए गए हैं, अनेक रूपों से शैतान अपने कार्य को पूरा कर रहा है। ముఖాముఖిగా వాక్యం చూసేదానికి, వాక్యం వినడానికి ఆస్కారం లేనటువంటి దినాలకు గడ్డి దినాలుగా మార్చబడుతూ వచ్చాయి. साक्षात रूप से वचनों को भी ना देखने की स्थिति आ गया है। అంటే అర్థం ఏంటంటే వాక్యం దొరకనటువంటి దినాలు ఇప్పటికే ప్రారంభించబడ్డాయి. इसका अर्थ यह है कि वचन ना सुनने के दिन तो अभी से प्रारंभ हुआ है। అలాంటి చీకటి కలిగిన దినాలు మనకు జీవితంలో ఎదురవుతూ వస్తూ ఉన్నాయి. ऐसे संकटमय दिनों का सामना हम लोग कर रहे हैं। కానీ దేవుడని యెహోవా మనకు దీపంగా ఉండడం ఇంకా ఈ దీపం ఉండగానే మన జీవితాలు చక్కబొచ్చుకొని మనం రాజ్యానికి రాకడానికి ఆయుధపరచబడదాం. लेकिन परमेश्वर ही हमारे साथ है, इसलिए इन दीपकों को सुधारते हुए राज्य के योगी अपने आप को तैयार करना है। ఇంకా కీర్తనకారుడు దావీదు ఏం చెప్తున్నాడు, 119వ కీర్తన 105వ వాక్యం మనం చదివినప్పుడు भजन संहिता में दाऊद राजा क्या बताता है? भजन संहिता 119 और 105 में जब हम देखते हैं तो నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము, तेरे वचन मेरे पांवों के लिए दीपक है, నా త్రోవలకు వెలుగునై ఉన్నదని చెప్తూ ఉన్నాడు. मेरे मार्ग के लिए उजाला है करके बता रहा है। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर के लोगों, ఆయన వాక్యపు వెలుగులో మనం నడుద్దాం. उसके वचन के उजाले में हमें चलना है। మన త్రోవలు తుట్టులు పోకుండా వాక్యపు వెలుగులో సరి చేసుకుందాం. हमें अपने मार्ग से नहीं हटना है, इसके लिए अपने वचन को सुधारना है। శ్రేష్టమైన అనుభూతులు మనం పైనొద్దాం. श्रेष्ठ अनुभव में चलना है। ఆ యొక్క దీపాన్ని వెలిగించి మన దీపకాంతలో మనం నడుద్దాం. इस दीपक को जलाते हुए उस दीपक के उजाले में हमें चलना है। हालेलुया। अद्वितीय यीशु जीवन की ज्योति तू ही है, मेरे मन का दीप जला तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, अंधकार वश से छुड़ा कर पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, तेरे अनुग्रह में आधार है जो उसी आत्मा से हर अंत भरता, उसी आत्मा से हर दिन चलाता। अद्वितीय यीशु जीवन की ज्योति तू ही है, मेरे मन का दीप जला तेरी महिमा हो। अदृश्य पिता का प्रतिरूप है तू, तेरे स्वरूप में मुझको रचा, सारी सृष्टि का कनोटा होकर निज के मुझको बुलाया, निज के मुझको बनाया। अद्वितीय यीशु जीवन की ज्योति तू ही है, मेरे मन का दीप जला,
मेरे मन का दीप जला तेरी महिमा। ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर के लोगों, లూకా సువార్త 15:8 వాక్యం మనం చదువుకున్నప్పుడు लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 8वें वचन को जब हम पढ़ते हैं అక్కడ तो శ్రేష్టమైన విషయాన్ని తెలియజేయబడుతుంది. वहाँ पर एक श्रेष्ठमय विषय को बताया गया है। చదవండి. कौन ऐसी स्त्री होगी कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर कोसती ना रहे. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर के लोगों, పోగొట్టుకున్నటువంటి నాణ్యాల గురించి ఒక స్త్రీ यहाँ पर खोए हुए सिक्कों के बारे में बताया गया है. దీపం వెలిగించి वह दिया जलाकर అది దొరికినంత వరకు దాన్ని ఊడ్చి వెతుకుతూ వస్తూ ఉన్నది. जब तक वह मिल ना जाए तब तक झाड़ बुहार करती आती है. తన ఇల్లును చక్కబరుస్తుంది. वह अपने घर के विषय में सावधानी लेती है. శుభ్రం చేస్తూ ఉంది. साफ सफाई करती है. జాగ్రత్తగా వెతుకుతుంది. सावधानी से ढूंढती है. దీపకాంతిలో పోయినటువంటి నాణ్యాన్ని వెతుకుతూ ఉంది. दिए के उजियाले में जो सिक्का खो गया है उसे ढूंढती है. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఈ విధంగా దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, इस प्रकार प्रिय परमेश्वर के लोगों, మన ఆత్మీయ జీవితాలు చక్కబరుచుకుంటూ రావాలి. हमारे आत्मीय जीवन भी सुधार करते आना है. దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్కబెట్టుకోవాలి. दिया के रहते हुए ही अपने घर को सुधारना है. ప్రభు గారు చెప్పారు, దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్కబెట్టుకోనండి. प्रभु बोलता है दिए रहते हुए ही अपने घर को सुधारना है. దీపాలు ఉండగా మనం చక్కబెట్టుకోవాలి. दीपक रहते ही अपने घर को सुधारना है. మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఉన్న అరకొరలన్నీ సరి చేసుకొని చక్కబెట్టుకోవాలి. हमारे आत्मीय जीवन में जो भी कमी होगा उसे सही करके सुधारना है. పరిశుద్ధాత్ముడు పరిపాలిస్తున్న ఈ పరిపాలనలో ఆత్మదేవుని సహాయంతో మన ఇల్లుని మనం శుభ్రపరచుకొని చక్కబెట్టుకొని రాకడ కోసం ఆయుధపరచబడాలి. पवित्र आत्मा के द्वारा राज्य करने वाले इस जीवन में परमेश्वर की आत्मा के निमित्त तैयार रहते हुए अपने जीवन को सुधारते हुए उनकी राह देखते रहना है. ఇప్పుడు వరకు మనం చదువుకున్న ఈ విషయాల్లో अभी तक हम पढ़े हुए इन विषयों में కొందరు చక్కబెట్టుకోవడం అంటే సరిగ్గా దాన్ని చక్కబెట్టుకునే స్థితిలో ఉన్నారు. ఏదో భౌతిక విషయాలు చక్కబెట్టుకొని ఆత్మీయ జీవిత విషయాలని పట్టించుకున్నట్టుగా ఉన్నారు. कुछ लोग सही करना है या सुधारना है तो इसके विषय में भौतिक रूप से तो सुधार तो करते हैं लेकिन आत्मिक जीवन में तो कोई सुधार नहीं करते. కొందరు చక్కబెట్టుకోమన్నప్పుడు వారి జీవితాలు లోపల సరి చేసుకొని చక్కబెట్టుకొని జీవితంలో మరెక్కువ ఆశీర్వాదం పొందుకున్నారు. कई लोग सही करना करके बोलने से अपने आत्मीय रूप से अपने जीवन में सुधार करके और अधिक आशीष पाते हैं. ఈ మూడవదిగా ఇంకొక వ్యక్తిగత విధానాల గురించి నేను మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. तीसरे रूप में एक और व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन के विषय में आपको बताना चाहता हूँ. వీళ్ళు ఎవరంటే या कौन है? వీళ్ళు చక్కబెట్టుకుంటున్నారు. या सही तो कर रहे हैं అయితే చక్కబెట్టుకొని ఉన్నట్టు తమ జీవితాల్లో लेकिन जिस प्रकार अपने जीवन में सुधार किए हैं తమ నివాసాల్లో अपने निवास में అలాగే ఖాళీగా పెట్టుకుంటారు. उसी प्रकार खाली रखते हैं. ఖాళీగా ఎవరు ఉండకూడదు. कोई भी खाली नहीं रहना ఖాళీగా चाहिए. ఏ పని పాటలు ఖాళీగా ఆలోచనలో సైతాన్ దొరుకుతుంది. जो कोई खाली रहता हो उनके विचारों में शैतान घुसता है. ఖాళీగా ఉన్న జీవితాల్లో పని పాటలు లేని జీవితాల్లో ఆ దుష్టుడు ప్రయోజనం చేసి వాళ్ళ ఆలోచన పాడు చేసి మనసును విచ్ఛిన్నం చేస్తుంటాడు. बिना कामकाज के खाली रूप से जीवन व्यतीत करने वालों के जीवन में शैतान अनेक प्रकार से दुष्ट कार्य उनके अंदर शामिल करता है. మనసు ఖాళీగా ఉండదు, మన హృదయం ఖాళీగా ఉండదు. ఎప్పుడు మనం బిజీ షెడ్యూల్ వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి. ना तो हमारा शरीर और ना हमारा मन खाली नहीं रहना चाहिए. हमेशा में व्यस्त रहना है. ఈ రోజు మన జీవితాలు కూడా చక్కబెట్టుకొని ఖాళీగా ఉండకూడదు. आज के दिन हमारे जीवन को भी सुधारना है, खाली नहीं रहना है. చక్కబెట్టుకోవాలి కానీ ఖాళీ ఉండకూడదు. सही तो सही ढंग से सही करना है लेकिन खाली नहीं रहना है. ఈ విధంగా వాక్యం చేత మన హృదయాలు సమృద్ధిగా నిలవనివ్వడని వాక్యం చెబుతూ ఉన్నది. इस प्रकार वचन के द्वारा अपने हृदय को हमेशा भरे रखो करके वचन बता रहा है. ఆత్మపూర్ణులై ఆత్మ చేత నింపబడి ఉండండి అని ప్రభు వాక్యం చెప్తుంది. आत्मपूर्ण होकर आत्मा के द्वारा आप परिपूर्ण रहो करके प्रभु बता रहा है. విశ్వసించే వారి కడుపులోంచి జీవజలం నదులు ఊటలు పరులుకి పారుతూ ఉండనివ్వండి అని చెప్తూ ఉన్నది. विश्वास करने वालों को पेट से जीवन रूपी जल उबर कर आएगा करके वचन बता रहा है. ఖాళీగా మాత్రం ఉండకూడదు. खाली बिल्कुल नहीं रहना है. ఖాళీగా खोखला పడి ఉండకూడదు. खाली बिल्कुल रहना ही नहीं है. ఎందుకంటే क्योंकि ఖాళీగా ఉన్న జీవితాల్లో దుష్టుడు ఎవరిని వదలడు.
जो कोई अपने जीवन में खाली रहता हो शैतान उन्हें कभी नहीं छोड़ता। ఈ విషయాన్ని యేసు ప్రభు వారు స్పష్టంగా వివరిస్తూ వచ్చారు. इस विषय को प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से वर्णित कर रहा है। మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయం 43, 44, 45 వాక్యాలను చదువుతున్నప్పుడు मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 43 वचन से 45 तक जब पढ़ते हैं అపవిత్రాత్మ ఒక మనిషిని వదిలిపోయిన తర్వాత जब अशुद्ध आत्मा एक मनुष्य में से निकल जाती है ఆ వెళ్ళిపోయిన అపవిత్ర ఆత్మకి ఇప్పుడు విశ్రాంతి కోసం అది నీరు లేని చోట్లల్లా వెతుకుతూ ఉంటుంది విశ్రాంతి కోసం. तो वह विश्राम के लिए जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ उन जगहों में वह ढूंढती फिरती है। ఆ 12:44లో విశ్రాంతి దొరకనందున నేను వదిలి వచ్చిన నా ఇల్లు తిరిగి ఒకసారి వెళ్ళి చూసొద్దాం, విషయం చేసొద్దాం అసలు సైతాన్ 12वां अध्याय 44वें वचन में जिस स्थान को मैं छोड़कर आया हूँ उसी जगह को एक बार फिर जाकर देखूंगा करके वहाँ पर शैतान बोलता है। ఒకవేళ ఆ ఇంట్లో ఎవరు లేక ఊడ్చి ఉండి అమర్చి ఉండుట చూసి अगर उस घर में कोई ना हो और वह सोना जाड़ा और सजाया पाती हो तो తరివేసిన తర్వాత ఇల్లు అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా అట్లాగే ఉండిపోయింది. अरे या तो हमें भगाने के बाद अगर तो तब से लेकर अब तक वैसे ही पड़ा है। ఎక్కడ వేసిన బొమ్మలు అక్కడలాగే ఉండిపోయింది. जहाँ पर डाला गया वो वैसे पड़ा हुआ है। మమ్మల్ని తరిమి కొట్టేసిన తర్వాత ఇల్లు అభివృద్ధి ఆశీర్వాదము ఎదుగుదల ఏం లేకుండా పోయింది. हमें भगाने के बाद आशीष और वृद्धि तो कुछ है ही नहीं इनके जीवन में। ఖాళీగా ఉన్న ఈ జీవితాలు మనం ఏం చేద్దాం అని చెప్పేసి खाली रूप से रहने वाले इनके जीवन में हमें क्या करना चाहिए? ఎటు ఖాళీగా ఉందా ఖాళీగా అది దేవుడికి లేదు మనుషులకి లేదు ఇటు నాస్తికత్వంగా ఉంటున్నారని చెప్పేసి ఆ ఖాళీగా ఉన్న వాళ్ళని బట్టి దుష్టుడు వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే वैसे भी ये लोग तो खाली है ना तो परमेश्वर को दे रहे ना मनुष्य को दे रहे ये तो नास्तिक रूप से अपना जीवन बिता रहे करके क्या सोचकर दुष्ट क्या వాడు करता है తిరిగి వెళ్ళిపోయి वो वापस जाकर తనకంటే చెడ్డమైన మరి 7 దయ్యాలు వెంట పెట్టుకొని వచ్చును దానిలో ప్రవేశించి అక్కడే కాపురం ఉండును అని రాయబడి ఉంది. अपने से और 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ लेकर आएगी और उसमें बैठकर वहाँ और उसमें वो बैठ कर वहाँ वास करेगी करके लिखा गया। ఆ ఇంట్లో ఎవరు లేరంట. उस घर में तो कोई नहीं है। ఆ ఇల్లు ఊడ్చి చక్కగా అమర్చి పెట్టి ఉందంట. वह घर जाड़ा बुहारा और सजाया पाती है। అందుకనే మన పూర్వీకులు పెద్దలు ఏం చేసేవాళ్ళంటే इसलिए हमारे पूर्वज और बड़े लोग क्या करते हैं ఎవరైనా రాత్రి చీపురు పట్టుకుంటే ఇప్పుడు ఎవరో చీపురు పట్టుకోవద్దని చెప్తూ ఉంటారు. अगर कोई रात को झाड़ू लगाए तो अभी झाड़ू मत लगाओ करके बोलते हैं। ఎందుకు తెలుసా? क्यों? ఒకవేళ ఏదో దయ్యం వెళ్ళిపోయిన దయ్యం ఊడ్చి అమర్చి ఉండేది చూసి లోపలికి వస్తాను వాళ్ళ భయం. अगर कोई चला गया दुष्ट आत्मा साफ सफाई देखकर फिर वापस आएगा करके उनके डर। అయితే ఇది శారీరకంగా జరుగుతుందో లేదో తెలియదు కానీ लेकिन या तो शारीरिक रूप से सच होता है कि नहीं या तो नहीं जानते ఆత్మీయ हैं। జీవితంలో మాత్రం ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అలాగే. लेकिन ये आत्मीय रूप में सही में ऐसे होगा। ఏ ఇల్లు ఊడ్చి అమర్చబడి ఉంటే ఖాళీగా ఉంటదో जो घर सजाया और जाड़ा बुहारा और काली पात्रा हो ఆ ఇంట్లోకి మరి చెడ్డమైన 7 దయ్యాలు వెంట తీసుకొని వస్తారు. उस घर में और साथी बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है। అయితే ఏందంట అంటారేమో. तो क्या हुआ करके आप बोल सकते हो? అందుచేత ఆ మనుషుని స్థితి మొదటి స్థితి కంటే కడపడి స్థితి మరీ దారుణంగా మార్చిపోతుంది. इसके कारण उस मनुष्य की पिछली दशा जो है पहली दशा से भी अधिक बुरी हो जाती है। చాలా భయంకరంగా మార్చబడుతుంది. बहुत बुरी रूप से बदल जाती है। అలాగే ఈ దుష్టతనం యొక్క వారి జీవితంలో అలా జరుగుతుందని యేసు ప్రభు స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. इस प्रकार दुष्ट के जीवन में ऐसे होगा करके प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से बोल रहा है। అందుకనే మన హృదయాల్లో ఖాళీగా ఉండకూడదు. इसलिए मैं अपने हृदय को खाली नहीं रखना అటు चाहिए। దేవుడు లేడు ఇటు దెయ్యం లేరు అని నాస్తికంగా ఎవరైనా ఉన్నారంటే एक तरफ से परमेश्वर नहीं है दूसरी तरफ से मनुष्य भी नहीं करके ఒకరు కొట్టలేదు ఒకరు తిట్టలేదు ఒక నిర్మలంగా పవిత్రంగా అట్లాగా మాలు సాతాన స్థితిలో ఉన్నారంటే किसी को मारा नहीं किसी को पीटा नहीं और ना ही कोई पवित्र निर्मल है इसी प्रकार అట్లా साधारण ఖాళీగా ఉన్న ఆ యొక్క నాస్తిక జీవితాలని ఆ జీవితాలను కూడా సైతానే వెంబడిస్తూ ఉంటుంది. काली रूप से नास्तिक रूप में रहने वाले उन जीवनों का पीछा भी शैतानी అటు దేవుడికి స్థానం లేకుండా చేస్తూ ఇటు సైతానికి స్థానం లేకుండా చేస్తూ ఉంది. ఆ తెలియకుండానే మరి చట్టమైన దయ్యాలు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ జీవితాలు నడిపిస్తూ ఉంటుంది. उसे ना तो परमेश्वर को जगह मिल सकता है ना शैतान को बल्कि अपने से ज्यादा आजाद बुरी आत्माओं को अपने साथ लेके ఈ आता है। 7 దయ్యాలను బట్టి అలిగానంతటువంటి దుష్టత్వానికి దుర్మార్గత్వానికి మరణ హోమాలకి విరోధ చర్యలకి ఆ దొంగల గుహగా వారి జీవితాలను మార్చి సర్వనాశనం చేస్తూ ఉంటుంది. इन 7 बुरी आत्माओं के कारण उनका जीवन जो है हर एक प्रकार से नाश होता जाएगा और अनेक प्रकार से चोरी चपेटे में फंसकर उनका जीवन नाशमान की ओर गुजरता जाएगा। చాలా చెడ్డ జీవితంగా మారుస్తుంది.
बहुत भयंकर रूप से उनका जीवन बदलेगा। ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నాస్తికత్వాన్ని పుచ్చుకున్నటువంటి అందరందరూ ఈ నాస్తికత్వం యొక్క ముసుగులో వాళ్ళు దేవుడు లేడు దయ్యం లేరు మేమే దేవుళ్ళు అన్నట్టుగా ఎంతో మందిని చంపడానికి ఎంతో మంది నాశనం చేయడానికి ఈ రోజు కమ్యూనిస్టు దేశాలు అలా ఆ భయంకరమైన చిత్రహింసలు పెడతానికి సిద్ధపడుతున్నాయో ఈ 7 దయ్యాలు పెట్టిన వాళ్ళ చరిత్ర ఈ కమ్యూనిస్టుల పద్ధతులు కూడా అలాగే జరుగుతూ వస్తూ ఉన్నాయి। एक प्रकार से देखा जाए तो जो नास्तिक रूप से अपने जीवन बिता रहे हैं, एक से ना तो परमेश्वर है ना शैतान है, हम ही सब कुछ हम ही भगवान है करके अपने जीवन को बिताते हुए, हत्या करते हुए, नरहत्या करते हुए, विद्रोह करते हुए, इंसानों को मारते हुए नास्तिक रूप से कम्युनिस्ट భయంకరమైనటువంటి మొదటి స్థితి కంటే చెడ్డదైన దుర్మార్గపు ఆ అవలక్షణాలన్నీ వీళ్ళు కనబడుతూ ఉంటాయి। ప్రపంచాలని కొల్లలు చేసి ఎన్నో లక్షలాది మంది వినాశనానికి కారకులుగా మార్చబడతారు ఈ నాస్తిక ప్రభుత్వం। ఉగ్రవాద చర్యలు పాల్పడతాయి, उग्रवादी के रूप में भाग लेकर లక్షలాది ప్రజలు నాశనం చేయడానికి సిద్ధపడతారు। लाखों लोगों के प्रजाओं को नाश करेंगे। మూర్ఖత్వాన్ని బట్టి దేవుడు దేవుడు అని చెప్పి చివరికి మేమే దేవుడు అన్నట్టుగా 7 దయ్యాలు కలిగినట్టుగా చూపిస్తా ఉంటారు। उनके दुष्टत्व के कारण हम ही परमेश्वर हम ही शैतान है करके ప్రపంచ ప్రజలు ఎంతో మందిని లక్షల మందిని చంపుతా వచ్చిన ఈ కమ్యూనిస్ట్ దేశాలు पूरे संसार के कई लोगों को मारते हुए आ रहे हैं। कारण వాళ్ళ దేవుడు దయ్యం లేదు। इसका कारण क्या है कि उन्हें ना तो परमेश्वर है, అయితే వాటి కంటే చెడ్డదైన 7 దురాత్మలు వాళ్ళ జీవితాల్లో పనిచేస్తున్న సంగతి వాళ్ళకి తెలియలేదు। लेकिन उनसे बहुत बुरी 7 आत्माएं उनके जीवन में कार्य करके उनको पता नहीं है। ఇల్లు చక్కబెట్టుకోవాలి కానీ घर को तो सही ढंग से चलाना है, ఖాళీగా ఉంచుకోకూడదు। खाली नहीं रखना है, చక్కబెట్టుకోవాలి, सुधारना है, ఖాళీగా మాత్రం ఉంచుకోకూడదు। खाली नहीं रखना है। కొందరు కొంత చక్కబెట్టుకున్నారు కానీ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని చక్కబెట్టుకోలేదు। कई लोग तो सही आज्ञा देकर सुधारे तो है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन को नहीं सुधारता है। కొందరైతే దేవుడు చెప్పిన వెంటనే తమ ఆ వ్యక్తిగత జీవితం చక్కబెట్టుకున్నారు, కుటుంబ చక్కబెట్టుకున్నారు। कुछ लोग परमेश्वर के बताए अनुसार अपने व्यक्तिगत जीवन को भी सुधारे, अपने परिवार वालों को भी सुधारे। కానీ ఖాళీగా ఉన్న చరిత్రలు దీనికంటే చాలా భయంకరమైన శాపానికి గురవుతూ వస్తూ వచ్చాయి। लेकिन खाली रूप से जिनका जीवन है उनका जीवन अनेक रूप से भयंकर रूप से उनका जीवन चल रहा है। అయితే ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు लेकिन प्रभु यीशु मसीह ఆ భూమి మీదకి ఆయన తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి వచ్చాడు। इस पृथ्वी पर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया है। అయితే ఆయన ఎప్పుడు యేసు ప్రభు ఎప్పుడు ఖాళీగా మాత్రం ఉండలేదండి। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी खाली रूप से नहीं యోహాను रहा। సువార్త 9:4 చదువుతున్నప్పుడు యోహన్నా రచించిన సుసమాచారం 9వ అధ్యాయం పగలున్నంత వరకు సూర్యుడు ఉన్నంత వరకు తను పంపిన వాని క్రియలు చేస్తూనే ఉన్నాడు। जब तक दिन रहा, जब तक सूर्य रहा, तब तक वो अपने काम को करता रहा। యేసు ప్రభు ఇప్పుడు పగలు ఖాళీగా లేడు। प्रभु यीशु मसीह दिन में कभी खाली नहीं సూర్యుడు रहा। తను పనిచేస్తూనే వచ్చాడు। जब तक सूर्य रहा तब तक वो अपना काम करता అయితే रहा, రాత్రంతా ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాడు। लेकिन पूरी रात वो प्रार्थना करता रहा। యేసు ప్రభు జీవితంలో పగలు మాత్రం ఆయన నిద్రపోయినట్టు రెస్ట్ తీసుకున్నట్టు తన జీవితంలో ఎక్కడ లేదు। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में दिन में सोते हुए या विश्राम लेता है कहीं भी लिखा नहीं। ఖాళీగా ఉంటే ఏమవుతుందో తెలుసు ఆయనకి। खाली रहने से क्या होता है उनको पता है। ఖాళీగా ఉంటే ఎలా అది నష్టమైపోతుందో తెలుసు ఆయనకి। खाली रहने से किस प्रकार नष्ट होगा वो जानता है। అందుకనే పగలనంత వరకు దేవుని పని చేస్తూ వచ్చాడు, ఖాళీగా మాత్రం ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు లేడు। इसलिए जब तक दिन रहा वो अपना काम पूरा करता रहा। యోహాను సువార్త 12:36 వ్రాయబడుతుంది। ఏమని వ్రాయబడుతుందంటే యోహన్నా రచించిన సుసమాచారం 12వ అధ్యాయం 33వ మీరు వచనం వెలుగు సంబంధులై ఉన్నట్లుగా तुम ज्योति के संबंधित हो, మీకు కలిగి ఉన్న వెలుగు కొలది जो ज्योति तुम्हें मिला है వెలుగు యందు విశ్వాసం ఉంచండి। उस ज्योति पर विश्वास करो, వెలుగుతో నడవండి, ज्योति के साथ వెలుగు चलो, సంబంధమైన క్రియలు చేయండి, ज्योति संबंधित कार्य करो, వెలుగులో మీ దేవుని చిత్తాన్ని మీరు నెరవేర్చండి, ज्योति में अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी వెలుగైన करो, దేవుని యందు ఆశించండి। ज्योति रूपी परमेश्वर की आशा करो। जीवन का अंधेरे में एक शामा जलाना, एक शामा जलाना, मेरे मन में प्रभु जिया, मुझे जीवन बन देना, मैं दास तुम्हारा हूँ, मुझे चरण लगा देना, भटका राही हूँ, इकरार दिखा देना, इकरार दिखा देना, मेरे मन में प्रभु जिया, मुझे जीवन बन देना, मैं दास तुम्हारा हूँ, मुझे
मुझे హల్లెలూయా హల్లెలూయా దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా గమనించండి ध्यान दीजिए మనం ఖాళీగా మాత్రం ఉండకూడదు. मैं खाली नहीं रहना వెలుగు సమాన క్రియలు చేయాలి. ज्योति में विश्वास रखते हुए ज्योति संबंधी कार्यों पर ध्यान देना है। మన జీవితంలో పవిత్రచుకున్న తర్వాత దుష్టుని యొక్క ఆ బంధకాలు తొలగించబడిన తర్వాత అవి వెళ్ళిపోయిన మన హృదయాన్ని యేసుక్రీస్తు సొంతం చేయాలి. వాక్యంతో నింపాలి. మన హృదయం అభిషేకించబడాలి. हमारे जीवन में जब पवित्रता प्राप्त होगा हमारे जीवन को जब हमें छोड़कर चला जाएगा परमेश्वर को अपने अंदर ग्रहण करके उनके वचनों के अनुसार चलते हुए वचनों का भी ग्रहण करना है। హల్లెలూయా ఈ విధంగా ఆత్మ సంబంధిత కార్యక్రమాలు జరిగిస్తూ इस प्रकार संबंधी कार्य में करते आना है। మన ఇల్లు చక్కబెట్టుకోవాలి. अपने घर के विषय में ప్రభులో సింహాసనం వేయాలి. घर में प्रभु के लिए सिंहासन डालना है। అక్కడ చక్కబెట్టుకోవాలని చెప్పినప్పుడు वहां पर सुधार आज्ञा दो करके बताया गया है। అహితోఫెలు తన బాహ్య విషయాలు చక్కబెట్టి తన వ్యక్తిగత అంతరంగ జీవితం చక్కబెట్టుకోవాలి. अहीतोपेल ने बाह्य रूपी कार्यों को सही किया लेकिन अपने व्यक्तिगत रूपी कार्यों को सही नहीं किया। ఆత్మ సంబంధి చక్కబెట్టుకోలేదు. आत्म संबंधी जीवन को सही नहीं किया और फांसी लगा मर गया। హిజ్కియా రాజు చక్కబెట్టుచాడు. జీవితం చక్కబెట్టుకున్నాడు. అది ప్రార్థనతో దేవునికి తన స్థానం ఇచ్చి ఆయన కొనియాడుతూ వచ్చాడు. జీవితంలో మళ్ళీ 15 సంవత్సరాలు ఆగించబడి వచ్చి ఉన్నది. इसके राजा आगे देकर अपने घर को सही ढंग से सुधारा। अपने जीवन में भी सुधार परिवार में भी सही ढंग से परिवार को भी चलाया। జీవితంలో కూడా आज आत्मी संबंधी సమస్తూ రావాలి. अपने घर को सुधारो करते हैं कि अपने आँख कान पैर को सुधारते हुए आना है। जो कोई परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करता है उसे आँख में पेट देने के लिए इस प्रकार हमेशा परमेश्वर के निमित्त के आगे सदाते हुए सही करते हुए उनके राह देखते हुए కానీ అపవిత్రత వెళ్ళిపోయిన తర్వాత జీవితం చక్కబడిన తర్వాత అది ఖాళీగా మాత్రం ఉండకూడదు. लेकिन जब आप दुष्ट आत्मा चला जाता है तो अपने जीवन को सुधारा जाता है तो कभी दोबारा खाली नहीं रहना चाहिए। అది ఉడిచి అమర్చబడి ఉండి అట్లా ఖాళీ ఉండకూడదు. वो साफ सजाया करने के बाद जब उसे सजाया जाता है साफ सफाई किया जाता है तो उसे खाली नहीं रखना चाहिए। యేసుక్రీస్తు యొక్క సింహాసనం మన హృదయంలో వేయాలి. प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन अपने हृदय में बैठाना है। वचन के द्वारा बनना है। ఆత్మతో అభిషేకించబడాలి. आत्मा के द्वारा अभिषेक होना है। प्रभु हमारे రాత్రికి जीवन में రాజ్యానికి ఆయత్తపరచబడును గాక. अनुराज के योग्य हमें तैयार रखे।